ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എക്സാം സെലക്ടീവ് സ്റ്റഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഫിസിക്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, NCERT പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ്. ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്. NCERT ചോദ്യങ്ങളും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. NCERT +1 +2 ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റിലെ MCQ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്. എക്സാം എഴുതുന്ന അതേ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ ബൾക്സ് മോഡുലസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രിക്സ് മോഡുലസ്, ഓപ്ഷൻ സി യങ്സ് മോഡുലസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ടിയാൻസ് മോഡുലസ്. Modulus of elasticity is also known as Young's modulus. Modulus of elasticity is also known as Young's modulus. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following is used to increase heat transfer from the surface? Options: option A fins, option B thermistors, option C alternators, option D emitters. Which of the following is used to increase heat transfer from the surface? Answer: fins. Fins are used to increase heat transfer from the surface. Fins are used to increase heat transfer from the surface. അടുത്ത ചോദ്യം, when a section is subjected to two equal and opposite pull, the body is subjected to. When a section is subjected to two equal and opposite pull, the body is subjected to. Options: option A compressive stress, option B impact stress, option C tensile stress, option D torsional stress. When a section is subjected to two equal and opposite pull, the body is subjected to. Answer: tensile stress. When a section is subjected to two equal and opposite pull, the body is subjected to tensile stress. അടുത്ത ചോദ്യം, the ratio of inertia force to viscous force is known as. Options: option A Euler number, option B Froude number, option C Reynolds number, option D Rayleigh number. The ratio of inertia force to viscous force is known as. Answer: Reynolds number. The ratio of inertia force to viscous force is known as Reynolds number. അടുത്ത ചോദ്യം, the unit of Reynolds number. Options: option A Newton per meter, option B kilogram per centimeter, option C kilogram per millimeter, option D none of the above. The unit of Reynolds number. Answer: none of the above. The unit of Reynolds number, none of the above. Reynolds number has no unit. Reynolds numberന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, what is the distance between two consecutive compressions in a longitudinal wave? ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവിലെ two consecutive compressions. കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടർച്ചയായ. ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവിലെ രണ്ട് തുടർച്ചയായ കംപ്രഷനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി വേവ് ലെങ്ത്, ഓപ്ഷൻ സി എനർജി, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. What is the distance between two consecutive compressions in a longitudinal wave? Answer: wavelength. What is the distance between two consecutive compressions in a longitudinal wave? Wavelength. The distance between two consecutive compressions in a longitudinal wave, wavelength. Extra points. The distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called the wavelength. Wavelength is represented as lambda. SI unit is meter. ഇത് ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ ടേമിൻ്റെ മലയാളവും പറയാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുക. എല്ലാ പദങ്ങളും മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഓരോ പോയിന്റ്സും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക. പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക. The distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called the wavelength. രണ്ട് തുടർച്ചയായ കംപ്രഷനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തുടർച്ചയായ റെയർഫ്രാക്ഷൻ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ലാംഡ. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് മീറ്റർ. ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം സിലബസിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റും പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓരോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയോടൊപ്പം യൂണിറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. വേവ് ലെങ്ത് SI യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ. അടുത്ത ചോദ്യം, in which type of waves do vibrations move parallel to the direction of the wave's movement? അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, വേവ് മൂവ്മെന്റ് ഡയറക്ഷന് പാരലായിട്ട്
വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവിലാണ്? ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഓരോ ടൈമും ശ്രദ്ധിക്കുക. പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വേവ്സ് മൂവ്മെന്റ്. ഓരോ ടൈമും ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് മൂവ്മെന്റ്. വേവ് മൂവ്മെന്റ് ഡയറക്ഷന് പാരലായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവിലെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ടേം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേർഡോ ഒരു ടേമോ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺസെപ്റ്റ് മൊത്തം മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. In which type of waves do vibrations move parallel to the direction of the waves movement? Options: Option A transverse, Option B microwave, Option C longitudinal, Option D superficial. In which type of waves do vibrations move parallel to the direction of the waves movement? Longitudinal. In which type of waves do vibrations move parallel to the direction of the waves movement? Longitudinal waves. In longitudinal wave, vibration move parallel to the direction of the waves movement. അടുത്ത ചോദ്യം, the time taken for one oscillation at a point in the medium is called. ഒരു ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. The time taken for one oscillation at a point in the medium is called. Options: Option A wave oscillation, Option B time period, Option C wave frequency, Option D wave speed. The time taken for one oscillation at a point in the medium is called time period. The time taken for one oscillation at a point in the medium is called time period. The time taken for one oscillation at a point in the medium is called time period. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following is the time taken for a complete oscillation of a sound wave in the density of the medium? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷന് ഒരു സൗണ്ട് വേവ് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ ടൈം പീരീഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി, ഓപ്ഷൻ സി വേവ് ലെങ്ത്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയമെൻഷൻസ്. Which of the following is the time taken for a complete oscillation of a sound wave in the density of the medium? Time period. The time taken for a complete oscillation of a sound wave in the density of the medium is termed as time period. ഇത് തന്നെയാണ് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ചോദ്യം. ഒരു ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ടൈം പീരീഡ്. എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. ടൈം പീരീഡ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ടി, SI യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്. ടൈം പീരീഡിന്റെ SI യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? മീറ്റർ. ടൈം പീരീഡിന്റെ SI യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്. വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് മീറ്റർ. ടൈം പീരീഡിന്റെ SI യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്. പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ 2 consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point is called the time period of the wave. The time taken by the wave for one complete oscillation of the density or pressure of the medium is called time period. ഈ പോയിന്റ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത്? 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കംപ്രഷൻസ്. കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മീൻസ് തുടർച്ചയായ. 2 തുടർച്ചയായ കംപ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 തുടർച്ചയായ റയർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Or in other ways, time period is defined as the time taken by the wave for one complete oscillation of the density or pressure of the medium. Time period 2 ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 2 തുടർച്ചയായ കംപ്രഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ 2 തുടർച്ചയായ റയർ ഫ്രാക്ഷൻസോ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനും. പക്ഷെ അവിടെ ടൈമിന് പകരം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ 2 consecutive compressions or rare fractions to cross a fixed point is the time period of the wave. വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു? The distance between 2 consecutive compressions or 2 consecutive rare fractions is called the wavelength. ഏകദേശം സിമിലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ടൈമിന് പകരം ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് മാറി. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം ടൈം ടേക്കൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കൺസെപ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് ആയി മാറും. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വാക്കും വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിസിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം, ഫിസിക്സിന്റെ മിക്ക ഡെഫിനിഷൻസ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. സെയിം സെന്റൻസിൽ ഒരു ടേം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോഴാണ് കൺസെപ്റ്റ് മൊത്തം മാറുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ആർ റിലേറ്റഡ്. ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും റിലേറ്റഡ് ആണ്. The number of complete oscillations per unit time is called the frequency. V equal to 1 by T.
The number of complete oscillations per unit time is called frequency. ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര ഓസിലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ V equal to 1/t. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന സയൻസ് റിലേറ്റഡ് എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ആർ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് V equal to 1/t. V equal to ഇത് V ആണ്. V equal to 1/t. ഇവിടെ V എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി, T എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ്. ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു 1 ടൈം പീരീഡ്. എന്താണ് ടൈം പീരീഡ്? ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ വേവ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഓഫ് ദ മീഡിയം. എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി? ദ നമ്പർ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഓരോ ടൈമും ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക. ദ നമ്പർ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു 1 ടൈം പീരീഡ്. ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ വേവ് ഈസ് ഡബിൾഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ബി. ഒരു വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ആയാൽ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ 3 times ദി ഒറിജിനൽ, ഓപ്ഷൻ ബി 2 times ദി ഒറിജിനൽ, ഓപ്ഷൻ സി 1/3 ഓഫ് ഒറിജിനൽ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാഫ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ. ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ വേവ് ഈസ് ഡബിൾഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ബി half of original. If the frequency of a wave is doubled, then its wavelength will be half of original. The speed, frequency and wavelength are related by the equation speed equal to wavelength into frequency. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following is not a transverse wave? തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് അല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദ്യം. which of the following is not a transverse wave? ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. not a transverse wave എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ ലൈറ്റ് വേവ്, ഓപ്ഷൻ ബി റേഡിയോ വേവ്, ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സൗണ്ട് വേവ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്? സൗണ്ട് വേവ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്? സൗണ്ട് വേവ്. സൗണ്ട് വേവ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് നോക്കാം. സൗണ്ട് വേവ് ഈസ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്. സൗണ്ട് വേവ് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് അല്ലാത്തത് സൗണ്ട് വേവ് ആണ്. സൗണ്ട് വേവ് എന്താണ്? ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണ്. തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് 3 ഓപ്ഷൻസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ലൈറ്റ് വേവ്, റേഡിയോ വേവ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്. ഇവ 3ഉം ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണ്. സൗണ്ട് വേവ് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണ്. സൗണ്ട് വേവ് എന്താണ്? ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണ്. ലൈറ്റ് വേവ്, റേഡിയോ വേവ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈറ്റ് വേവ്, റേഡിയോ വേവ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്. ദീസ് ആർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. ഇവിടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്? ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് അല്ലാത്തത് സൗണ്ട് വേവ് ആണ്. ലാബസിന്റെ എക്സാം സിലബസിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വേവ്സ്? തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ പറ്റിയും ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ പറ്റിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ ബോത്ത് ആർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. തന്നിരിക്കുന്ന 2 വേവ്സും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ബോത്ത് ആർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ്. തന്നിരിക്കുന്ന 2 വേവ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി സൗണ്ട് വേവ്സ് ആർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ്. സൗണ്ട് വേവ്സും ലൈറ്റ് വേവ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി സൗണ്ട് വേവ്സ് ആർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. സൗണ്ട് വേവ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവും ലൈറ്റ് വേവ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ സിയും സെയിം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ട്രിക്കി ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് സൗണ്ട് വേവ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വേവ്? Sound waves are longitudinal and light waves are transverse wave. Which of the following statement is correct about sound wave and light wave? Sound waves are longitudinal and light waves are transverse wave. Sound wave ഒരു longitudinal wave ആണ്. Light wave ഒരു transverse wave ആണ്. ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം സിലബസിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവിനെയും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിനെയും കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് നോക്കാം. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്
that can travel through solid, liquid or gases. Longitudinal waves are waves in which the particles of the medium oscillate along the direction of wave propagation. Longitudinal wavesന് solid, liquid, gases എന്നീ മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. They can travel through solid, liquid and gases. Longitudinal waves are waves in which the particles of the medium oscillate along the direction of wave propagation. Longitudinal waveസിനെയും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിനെയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ ഡയറക്ഷനെ പാരലായിട്ടാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓസിലേറ്റ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. എന്താണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് നോക്കാം. They are possible in solids and strings under tension but not in fluids. Transverse waves are waves in which the particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave propagation. Transverse waves are waves in which the particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of the wave propagation. Wave propagation direction perpendicular ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സിന്റെയും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം. Particles oscillate up and down perpendicular to the direction of propagation of the wave. What kind of waves are discussed here? Particles oscillate up and down perpendicular to the direction of propagation of the wave. What kind of waves are discussed here? Options: Option A longitudinal, Option B mechanical, Option C original, Option D transverse. Particles oscillate up and down perpendicular to the direction of propagation of the wave. What kind of waves are discussed here? ആൻസർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓസിലേറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വേവ്സ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ? ദ വേവ്സ് ആർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. Particles oscillate up and down perpendicular to the direction of propagation of wave. The waves are transverse wave. Longitudinal wave ആണെങ്കിൽ propagate along the direction ആണ് പോകുന്നത്. along the direction ആണെങ്കിൽ longitudinal waves ആണ്. oscillate along the direction ആണെങ്കിൽ longitudinal waves. perpendicular ആണെങ്കിൽ oscillate perpendicular to the direction of the propagation of the wave ആണെങ്കിൽ transverse, along the direction ആണെങ്കിൽ longitudinal. Particles oscillate up and down perpendicular to the direction of the propagation of the wave. The waves are transverse wave. അടുത്ത ചോദ്യം. The condition for a thermodynamic process to be adiabatic. The condition for a thermodynamic process to be adiabatic. Options: Option A Q equal to 0, Option B delta T equal to 0, Option C delta V equal to 0, Option D W equal to 0. The condition for a thermodynamic process to be adiabatic. Answer: Q equal to 0. The condition for a thermodynamic process to be adiabatic, Q equal to 0. എന്താണ് adiabatic process നോക്കാം. Adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and surroundings. Adiabatic process എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no transfer of heat between the system and surroundings. അടുത്ത ചോദ്യം. In an isothermal process, options: Option A heat constant, Option B volume constant, Option C pressure constant, Option D temperature constant. In an isothermal process, temperature constant. In an isothermal process, temperature is constant. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന മഴയുടെ വോയിസ് ആണ്. ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, എക്സാം എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് മഴയുടെ വോയിസ് ഉണ്ടായിട്ടും ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം. The principle which helps in explaining blood flow and heart attack in artery. The principle which helps in explaining blood flow and heart attack in artery. Options: Option A Torricelli's law, Option B Hooke's law, Option C Bernoulli's principle, Option D Snell's law. The principle which helps in explaining blood flow and heart attack in artery. Answer: Bernoulli's principle. The principle which helps in explaining blood flow and heart attack in artery, Bernoulli's principle. അടുത്ത ചോദ്യം. Ohm's law states that. Options: Option A V equal to IR, Option B V equal to I by R, Option C I equal to R by V, Option D I equal to VR. Answer: V equal to IR. Ohm's law states that V equal to IR. Ohm's law: V equal to I into R. V for voltage, I current, R resistance.
അടുത്ത ചോദ്യം, the superposition of a low frequency message signal on a high frequency carrier wave is called. The superposition of a low frequency message signal on a high frequency carrier wave. Options: option A amplification, option B modulation, option C attenuation, option D demodulation. The superposition of a low frequency message signal on a high frequency carrier wave is called. Answer: modulation. The superposition of a low frequency message signal on a high frequency carrier wave is called modulation. അടുത്ത ചോദ്യം, ചൂസ് ദ ഓഡ് വൺ. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്. ആൻസർ: സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ ഓഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഡ് വൺ ആയെന്ന് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ഇവ മൂന്നും ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്. Fundamental forces of nature. Electromagnetic force, gravitational force, strong nuclear force. ഇവ മൂന്നും ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ. സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ അല്ല. തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ദേ ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ വരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഡ് വൺ ആയത്. എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ നോക്കാം. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റി. ദീസ് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് is greater than electromagnetic force. Electromagnetic force is greater than weak nuclear force and weak nuclear force is greater than gravity. റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന സയൻസ് റിലേറ്റഡ് എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൽ ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ടു വീക്കസ്റ്റ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രാവിറ്റി. ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ്. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ പി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി, ഓപ്ഷൻ ബി P1 V1 equal to P2 V2, ഓപ്ഷൻ സി പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ തോന്നും. പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവിടെ പി വി ഉണ്ടെന്നത് വിചാരിച്ച് ഓപ്ഷനെ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാർക്ക് തെറ്റും, നിങ്ങളുടെ ഒരു മാർക്ക് പോകും, നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പുറകോട്ട് പോകും. അതാണ് ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന്. കറക്റ്റ് ആൻസർ പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണെന്ന് അറിയായിരിക്കും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എക്സാം എഴുതുന്ന ആ ധൃതിയിൽ ഓപ്ഷനിൽ പി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്ഷനെ മാർക്ക് ചെയ്യും, തെറ്റും. നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സി പിന്നെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇത്ര മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം വായിച്ച് ഓപ്ഷൻസും ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക. ആൻസർ പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി. പി പ്രഷർ, വി വോളിയം, എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, ആർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ടി ടെമ്പറേച്ചർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹെൻറി is the unit of. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ കപ്പാസിറ്റൻസ്, ഓപ്ഷൻ ബി റെസിസ്റ്റൻസ്, ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഡക്ടൻസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി റിയാക്ടൻസ്. ഹെൻറി is the unit of. ആൻസർ ഇൻഡക്ടൻസ്. ഹെൻറി is the unit of inductance. Henry is the unit of inductance. യൂണിറ്റ് മെഷർമെന്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് സിലബസിൽ. ഓരോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, the process of deliberate addition of desirable impurity in an intrinsic semiconductor is. The process of deliberate addition of desirable impurity in an intrinsic semiconductor is. Options: option A doping, option B bonding, option C diffusion, option D sublimation. The process of deliberate addition of desirable impurity in an intrinsic semiconductor is doping. The process of deliberate addition of desirable impurity in an intrinsic semiconductor is doping. അടുത്ത ചോദ്യം, in an air conditioned room the velocity of air can be measured using which of the following instruments. ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിൽ എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ ടാക്കോമീറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി അനിമോമീറ്റർ, ഓപ്ഷൻ സി തെർമോമീറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഗ്രോമീറ്റർ. In an air conditioned room the velocity of air can be measured using which of the following instrument? Anemometer. In an air conditioned room the velocity of air can be measured using anemometer.
അടുത്ത ചോദ്യം, when a helical compression spring is cut into two halves, the stiffness of each of the resulting spring will be. When a helical compression spring is cut into two halves, the stiffness of each of the resulting spring will be. Options: option A unchanged, option B 1/3, option C 1/2, option D double. When a helical compression spring is cut into two halves, the stiffness of each of the resulting spring will be double. When a helical compression spring is cut into two halves, the stiffness of each of the resulting spring will be double. അടുത്ത ചോദ്യം, kinetic viscosity can be defined as. Options: option A ratio of dynamic viscosity to density, option B ratio of pressure to density, option C product of dynamic viscosity and density, option D product of pressure and density. Kinematic viscosity can be defined as ratio of dynamic viscosity to density. Kinematic viscosity ratio of dynamic viscosity to density. അടുത്ത ചോദ്യം, rotameter is used for measuring. Options: option A viscosity of fluids, option B velocity of fluids in pipe, option C discharge of fluid, option D density of fluid. A rotameter is used for measuring discharge of fluid. A rotameter is used for measuring discharge of fluids. Extra points. The rotameter is a type of flow meter used for measuring the discharge or flow rate of fluids. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങൾ. ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ വീഡിയോ.